साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की चल रही है। सतगुरु जी भाई की डरोली संगतां नूं दर्शन दीदार देण वास्ते साईं दास की बेनती प्रवान करके गए, जिथे कि रहमतां बख्शिशां करना कीतियां कि भाई रूपचंद दे जो पिछले माता दे सिक्खी वाले कर्म सी उहदे अनुसार परिवार ने भी सिक्खी धारण की है। भाई रूपचंद जी का जो जन्म होया, भाई रूपचंद जी नूं लैके गुरु साहब जी के पास आए भाई साधु ते उहदे घर वाली बीबी। गुरु साहब जी ने भाई रूपचंद जी का जो सोहना चेहरा तकिया, सतगुरु जी कहने लगे ये तो बहुत सुंदर है, इसका नाम भाई रूपचंद रखना करिए। ये बख्शिशां गुरु साहब जी ने कीतियां। भाई रूपचंद जी बड़े हुए अपने पिता के नाल जो किरत करते सी वो किरत दे विच लग गए। जंगल दे विच लकड़ा कट्टण जाते हैं ते नाल धर्म की किरत यही करते। अज पिता ते पुत्र कार्य करने वास्ते चले हैं। भाई साधु ने रूपे नूं कहा कि पुत्र मशक पानी की भर के नाल ले लेना करिए, गर्मी बड़ी है प्यास लगेगी ते पी लवां। पुत्र ने 7 वचन कहा, पानी मशक भर के मोढे ते पा लईए, जंगल दे विच चले गए। मशक जिहड़ी है वो जाके दरख्त दे नाल लमका देना कीती। कुछ समा किरत कीती, गर्मी ज्यादा होने के कारण प्यो पुत पानी पीण वास्ते दरख्त दे थल्ले आए। की देखदे भाई रूपचंद जी कि पानी बड़ा ठंडा। पिताजी नूं कहन लगे, पिताजी ये पानी ते गुरु साहब जी दे पीण दे लायक, अपने पीण दे लायक नहीं है। पिता कहन लगा, पुत्र गुरु जी कितनी दूर है, देख ला जिवें तेरी भावना है। फिर किरत करन लग पे। 2-3 वारी पानी पीण आए पर पानी पीता नहीं है। फिर तीजी वारी चौथी वारी आए ते बेबल होके धरती ते डिग पए। इधर सतगुरु जी भाई की डरोली साईं दास सतगुरां दी मुट्ठी चापी कर रहे हैं। बीबी रामो पखा चल रही है। बड़ा सोहना कमरा ठंडा ठार बनाया हुआ है। सतगुरु जी एकदम उठे, अपना घोड़ा मंगवाया, घोड़े ते सवार होके निके दम निकल तुरे। सिखा ने देखा कि गुरु साहब जी नाल नहीं, किसी नूं लिया पता नहीं किथे चले गए। सिखा ने भी मगरों घोड़े अपने कस के तुरना कीता। गरीब नवाज 30 कोहां ते छिण दे विच पहुंच गए। इउं आवाज़ां मारदे कि जिवें बड़े प्यासे होण, सवेर दे जंगल च पानी लभदे होण। उच्ची उच्ची गरीब नवाज आवाज़ दिंदे, भाई प्यास बड़ी लगी है, जे किसी नूं पानी दा पता होवे ते दसना करे। इवें जंगल दे विच घोड़ा लैके जिथे दोनों प्यार वाले सिख है उन्हां दे 4 सवेरे घोड़े नूं घुमाया। सतगुरु जी ने देखा कि सामने दोनों ही धरती ते लेटे हुए हैं। सतगुरु जी ने उच्ची आवाज मारी, भाई साधु उठिया। ये देखदा है कि इधर सच्चे पातशाह मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी आ गए। पुत्र नूं कहन लगा, पुत्र देख तेरी भावना पूरी हुई है, सतगुरु जी आ गए, उठ पानी पियाना करिए। सतगुरु जी पास आए, दोनों ने नमस्कार की है। अपने कोई बहादुर लैके विछाए, गुरु साहब जी नूं ऊपर बिठाया, मशक लियांदी है। साधु ने पत्तियां दा डूना बनाया है, सतगुरु जी नूं ठंडा पानी पीण वास्ते दिता। सतगुरु जी ने वो ठंडा ठार पानी पीता है ते बड़े प्रसन्न होए। सतगुरु जी कहते, भाई इहो जिहा पानी ने कभी पीता ही नहीं, बहुत ठंडा जल है, बड़ा मिठा है। सिखां दे हिरदे होर भी प्रसन्न हो गए। फिर सतगुरु जी ने
ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਤਦ ਆਨੰਦ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਥਾਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 30 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ 30 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਲ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਪ ਸੁਣਾਈਐ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸੰਤ ਰੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨੇ ਸਾਰ ਦੀ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲ ਇਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡਾ ਲੱਦ ਕੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੌਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਤ ਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਜੋ ਕਿ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੀ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇਜ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਗਰੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਾਨਕ? ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਾਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੰਡ ਆਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਝਿੜਕਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਜੀਕਰ ਦੇਖੋ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਵੋ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਐ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ, ਜਲੇਬ, ਪਕੌੜੇ, ਚਾਹਾਂ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰੋ। ਅਬੇ ਲਾਖਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੋ ਲੀਜੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਭਲਾਖਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਤ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਅਪਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦਾਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਰੇ ਚਰਨਨ ਕੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਿਭ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਰਹਿਣ ਹੈ ਕਬ ਦਾਤਾ ਸ਼ੇਮ। हे ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵਿਸਰਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਦਾਰਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਨਾ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੜਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਫੜਦਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਸੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਜਤਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਅੱਖ ਮਿਲਾਵਾ ਨਿਤ ਕਰਨ ਮਨ ਮਿਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਖ ਮਿਲਾਵਾ ਨਿਤ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਸਤਰ ਅਗਨ ਜਰਹੇ ਨਿਤ ਕੂੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਤਿਨ ਬਹੁ ਬਾਸ ਹੈ ਦੁਖਿਆਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੰਗ ਤੁਮ ਅਹੋ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਬਤ ਰਹੋ ਤਿਮ ਰਹਿ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਨਾ ਸੇਵ ਅਪਰ ਨਾ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਕਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਦੋਖੀ ਤੁਮਰੇ ਨਾ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆ ਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੇ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਗਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਤਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਹਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਖੀ ਵਸਦੇ, ਭੈੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਸੁਭ ਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ ਬਧੇ ਬੰਸ ਤੇਰਾ ਤਹ ਰਹਾ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾਈ ਬਿਦਤ ਸੁਲਹਾ। ਬਹੁਤ ਜੁਗਾਂ ਤੀਕਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰਗੁਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪਰ ਗਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਭਾਖਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਤ ਆਭਾਰ ਜਾ ਔਰ ਹਰ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਆਪ ਤਰੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ।